ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੀਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਈ ਤੀਹਾ ਹੋ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗੇ ਅਟਲ ਚਵਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਦਾਸਰੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਾਸਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੇ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜੋ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਥਤ ਸੁਣਤ ਬਉਰਾਨੋ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਨੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁਣਦਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਥਤ ਸੁਣਤ ਬਉਰਾਨੋ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਹੈ।
बिख अमृत करतार उपाए, ये संसार बिरख को दोए फल लाए। दोवें चीज़ां मौजूद ने, असी चोण करनी। ते जे अमृत दा नाम पता चले ते जहर दा नाम पता चले, इहदा मतलब है जीवन रुक गया, मनुख होण दा एहसास नहीं होया। मुख तौर ते दो ही हिस्से ने साडे, एक शरीर है, एक दिमाग है। शरीर भोजन नाल चलदा है ते दिमाग जानकारी नाल चलदा है, नॉलेज के आधार पर चलता है। ते सियाणे बैठे हो, जे गलत भोजन छकिया जाए ना ते शरीर रोगी हो जाता, ते जे गलत जानकारी दिमाग विच इकट्ठी हो जाए तो दिमाग रोगी हो जाता। आ भाई साहब ने बेनती करती वो सरसे वाले दी पखंडी दी। एक बारी 15 दिन का मेरा कैलगरी प्रोग्राम सी, उत्थे भी सैकटरी साहब ने ये गल कहती, 1 मिनट लवां तुहाडा। जानदा मैं सब कुछ आउंदे बारे मोटा मोटा, पर बाद च ना संगत चों 2 प्राणी आए ते वो आके कहंदे ना, कहंदे जी बहुत ऊंची हस्ती है साडे गुरु दी, ऐसे मैल दे भरे आदमी दी इत्थे गल करनी शोभा नहीं। पर चलो फिर भी टूक मात्र अर्ज करा तुहाडे चरनां च, गलत जानकारी की गल हो रही। हुण शब्द हजम कर लिओ, तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, गुरु की हजूरी च बैठ के कहना भी बड़ा औखा है। किसी संघर्ष के अधीन तो अंदर है नहीं, वो रेप का विक्टिम है, रेप का वाहिगुरू आरोपी है, ते कतल का है। पर गलत जानकारी इन्नी भर जाती है, कई बारी खिमा कर दो, जाने अनजाने घट असी भी नहीं हाँ, कई बारी असी भी पखंडियां दे पिछे लग जाते। उन्हें एक चिट्ठी भेजी सुनारिया जेल तो, ते पखंड कीता उही जिहड़ा कदे उन्हें अमृत छकाउण दा सांग करिया सी। चिट्ठी भी हुक्मनामे दे स्टाइल च भेजी, गोल्डन फ्रेम। ते जदों दुख नाल कहना पैंदा है, सुनन वालियां कोल जानकारी गलत होवे ना, ते वो चिट्ठी एक ने पढ़ के सुनाई ते 90% तुसीं यकीन करो, जिहड़ी संगत बैठी सी ना सामने, जिहनूं वो संगत कहंदे, वो भुब्बा मार के रोन लग गया। कारण की है? गलत जानकारी जिहड़ी दा आपां जिक्र कर रहे हैं। ते ओहदियां पोशाकां 15-15 लाख दियां विक जांदियां, जिहड़ियां एक दिन च लाउंदा वो रूबरू नाइट करदे हो, बाद चों कपड़े बेचने ते लोकां ने बोली लाउणी। बस ज़्यादा नहीं, मैं इधर नूं जाना, हजम कर लिओ। ये गोटा किनारी वाले ते शिंगार करन वाले बाबे अपने भी हैगे, उन्हां दे पिछे आपां बथेरे तुले फिरदे, घट नहीं है आपां किसे। बस इशारा ही समझ लिओ। गलत जिहड़ी जानकारी है ना, वो बंदे नूं पखंड दा अनुयायी बना दिंदी ते दिमाग रोगी हो जाता है। जिथे शरीरक बीमारियां छूतदियां ते लगातार फैलदियां, जिहड़ियां इन्फैक्शियस डिजीज़ ने, जिहड़ी गलत जानकारी है ना, वो जदों समाज विच फैल जाती है तो समाजिक पतन हो जाता। इस करके इहो जिहियां जिहड़ियां अकल दीयां गल्लां है ना,
ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜੀ, ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋ, ਕਿ ਐਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਐਸੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਬਾਰੀਕ ਹੋਈ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਕਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, रूह तारीख हुई जाती पर रूह खत्म हो गई विच। गल्लां वड्डियां वड्डियां ते आत्मक तल ते कुछ भी नहीं। वो कहना अच्छी सीरत को देखता है कौन, अच्छी सूरत पे जान देते हैं सब। सीरत कौन देंदा, सूरतां दे पिछे लग्या संसार। ये तो गुरु अमरदास साहब सच्चे पातशाह सी, जिन्हां ने सीरत देखी भाई जेठा जी, ते देखिया भी मुंडा किरदार वाला है। जदों माता जी ने कहा ना कि बेटी का रिश्ता करना, कहते फिर इहनूं ही करांगे। असी सिक्ख्या नहीं है, असी रिश्ते करन वेले की पड़तालदे हां, किरदार पड़तालदे हां। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। पर ध्यान ਵਧਾਇਓ, दास ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, पर निरंकार ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ कि सच बोलो सच बोलो। साढ़े तो कंधां ते लिखिया हिंदुस्तान च, कहते सदा सच बोलो, ये सिक्ख्या है। ते साधना की है, जिहड़ा दस्सण वाला है उहनूं जे पुछो भाई साहब तुसीं सच बोलदे हो, पसीना आ जाना। सच साधना दा नाम है। सच दे मार्ग ते चलण वास्ते साधना करनी पैंदी है। इसे करके बादशाह ने कहा कि सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। तो कला पढ़नी नहीं है, कली सुननी नहीं है, गुरबाणी गुरबाणी दा रूप बनना। गुरबाणी जिहड़ा कुछ कहती है उस तरह का तेरा जीवन होवे। ते जिन्हां दे शब्द दा आपां जिक्र कर रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ। पर फिर भी ऐसे रब दे प्यारे कि उन्हां दे अंदरों गीत भी निकलिया ते संगीत भी निकलिया। इसे करके सतगुरां ने कहता बाणी विच, कहंदे जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अणपढ़िया परमगत पावै। इथों गल स्पष्ट हो जाती है कि पढ़ाई नूं रिजैक्ट नहीं किया, दोवें रख ले। इंपोर्टेंस किस गल दी है, जिहड़ा ध्यान जोड़ के गोविंद दा सिमरन करदा है, वो चाहे पढ़िया लिखिया ते चाहे अनपढ़, वो परम गति नूं उच्ची आत्मक अवस्था नूं प्राप्त हो सकदा है। ते इल्म दा जिहड़ा शिंगार है ना गुरमुखो,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਕਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੁਰਖੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੀਤਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਰਤਨ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੂਰਖ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਐਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਹੰਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਗਰਤਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਵਿਵੇਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਕਰਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਮਹਿਕ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਕਬੂਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹੇ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਕੱਲੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਕਰੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਔਰਨ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਮੁਖ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਰੇਤ, ਰਾਸ ਵਿਰਾਨੀ ਰਾਖ ਤੇ ਖਾਇਆ ਘਰ ਕਾ ਖੇਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧੈ,
ਆਤਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ RAM ਨਾਮ ਸਾਰ ਰਸ ਪੀਵੈ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਸੇ ਜੋ ਬਾਤ ਨਿਕਲਤੀ ਹੈ ਅਸਰ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, रूह तो नहीं बोलते। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं, बेशक गल्लां दे खंभ नहीं हुंदे, ताकत परवाज मगर रखती है, पर उच्ची उडारी लवा सकती है, तैनूं उच्ची आत्मक अवस्था विच लिजा सकती है। तेरी रूह तो निकली हुई आवाज, तेरे दिल दी पुकार, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਠਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਤਿਸ ਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ABC ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ, BSc ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹਜਮ ਹੋਵੇ। ਗਿਆਨ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਗਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੋਈ 5% ਹੈ, 5% ਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਾਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀ ਵੇ ਤੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਗੇ। ਕਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲਿਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਲਿਖਾਈਏ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਕਦਮ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੱਛਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਉਤਮ ਵਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦੀਜੈ ਮਤ ਊਤਮ ਕਰ ਲੀਜੈ ਮੁਗਧ ਸਿਆਣਾ। हे हरि हे परमात्मा मेरे ते किरपा कर, मैं मूर्ख हाँ, मैनू मूर्ख नूं तू अपने नाल जोड़ के सियाणा बना दे। इन्नियां ही बेनतियां प्रवान करनियां। विचार करदिआं अनेकां प्रकार दीयां भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने। ਉਹ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।